जिसनु मत आवे सो सतगुरु माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। गोबिंद ठाकुर मिलन दुराई। परमित रूप अगम अगोचर। रहियो सर्ब समाई। रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो। अनक उकत चतुराई। जतन जतन अनक उपावरे। ता मिले हो जा कृपाई। प्रभु दयार कृपार कृपा निद। जन नानक संत रिनाई। जतन जतन अनक उपावरे। ता मिलियो जा कृपाई। प्रभु दयार कृपार कृपा निद। जन नानक संत रिनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर
1307 अंग ते दर्ज है। इस शब्द दी विचार भाई सुखविंदर सिंह जी गुरमत वदियाला गुरुद्वारा बाला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। सिख कौम दे महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा 24 तरीक नूं है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी 28 तरीक नूं है। आप संगत दे सहयोग नाल आप संगत दियां असीसां आप संगत दे दसवंध नाल जिथे तकरीबन 3 महीने बीतन लगे हैं, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंधक सेवादार लंगरां दियां वड्डियां सेवावां निभा रहे हैं। उत्थे हुण 850 बिस्तरियां का प्रबंध किया जा रहा है और दिल्ली दियां भावें पूर्व पश्चिम होवे भावें उत्तर दक्षिण होवे, सारियां दिशावां दे विच ऑक्सीजन बैड और आने वाले मरीजों वास्ते लंगर बाकी सहूलतों का प्रबंध कर रही है। डॉक्टरों का नर्सां का प्रबंध दिल्ली सरकार नूं पत्र लिखिया गया है कि मैडिकल सेवावां की जिम्मेवारी सरकार चुके। उन्हां दे रहन बाकी जो सेवावां हैं वो जिम्मेवारी दिल्ली कमेटी चुकेगी। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई आओ इन्हां सेवावां दे विच अपना हिस्सा पाइए। आपां सारे रल मिल के मनुखता दी मानवता दी सेवा दे जो ये कारज हैं उन्हां नूं अगे होके करिए। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगह बैसन पाई है। रब दी दरगाह तक थां प्राप्त करने वास्ते जां तां उही रस्ते ने जिहड़े जोगियां ने जां ऋषियां मुनियां ने कई कई जुग भगती साध के जतन किया। वो अवस्था मिली नहीं मिली ये तो वाहिगुरु जानदा है। पर गुरु की बाणी का फैसला है भाई कि जे दुनिया विच रह के मनुखता ते मानवता की सेवा करोगे तो फिर कहो नानक बाहां लुड़ाई है। जिदन इस संसार तो आपां जावांगे, जिवें कोई जेतू खिडारी जदों मैच जित लैंदा है ते तुसीं वेख्या होएगा वो ग्राउंड दे विचों हथ उलारदा होया लोकां दा प्यार लैंदा होया वो बाहर आउंदा है। इवें आपां इस मनुखता दे इस संसार दे समुंदर दे विचों आपां बाजी जित के निकलांगे। सो आओ दो ही रस्ते ने पाई, एक सेवा है एक सिमरन है। सिमरन तुहाडा परसनल है, निजी है, पर सेवा थोड़ी निजी नहीं हो सकती कि मैं अपने आप नूं सवेरे इशनान करा लवां मैं कहां जी मैं सेवा की है। नहीं, दूजे नूं इशनान करावांगे तो सेवा होएगी भाई। सो सच्चे पातशाह ने भाई सिखो तुहानूं समर्था दी है, शक्ति दी है और मैं वेख रहा कि केवल सिखां नूं नहीं जिहड़े गुरु घर नूं मनदे ने, जिन्हां दी गुरु नानक दे घर विच आस्था है,
सच्चे पातशाह ने उन्होंने भी बड़ी शक्ति दी है। कल भी कुलदीप नैयर जी के पुत्र ने 25 लाख रुपया सेवा भेजी है। किते ना किते जाके उन्होंने धर्मी पुरखों के हिरदे द्रवदे ने, अंदर हिरदे विच तरस पैदा होंदा है। मनुख इसे वास्ते जकारा नहीं छड्डदा, पर पल्लिओ 25 लाख रुपया छड्डना ये बहुत वड्डी एक अंदर उत्सुकता होंदी है कि मैं भी इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पावां, तां जाके मनुख अपनियां किरत कमाइयां दे विचों लाखां रुपया डोनेट करदा है, दान करदा है। सच्चे पातशाह मेहर करन, सारियां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण, कारोबारां विच वाधे बख्शण। अगले समय लई गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जियो, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूरख कहन न जाई। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न भरिया रे। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर ज़हारा ज़हूर सर्व कलाम भरपूर। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। वालिए कुल दो जहां, लोक परलोक हालत पलत दे सहाय। दो जहानां दे वाली, दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत। गुरता गद्दी उत्ते सुभाए मान, धन सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन अते पवित्र हजूरी विच बराजमान गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी दे बहुत वड्डे भाग ने जो कि धन सतगुरु बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण ध्याई है। जिस डिठै सब दुख जाए, ऐसे दीन दयाल सतगुरु बाला प्रीतम दे घर विच बैठण दा सुभाग समा आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 1307 ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਨੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਗਈ, ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ, ਪਰਮਿਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਗੂ ਪਲਸ ਬਿੰਦ। ਗੂ ਮਾਨੇ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੁਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਹੱਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਿਓ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਝੱਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਝੁਕਮੁਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੁਕਮੁਕਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਝੁੰਡ ਝੰਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਝੁੰਡ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏ ਝੁੰਡ ਝੰਡੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਏ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏ ਭਾਈ ਸਕਾ। ਭਾਉ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਝੁੰਡ ਝੰਡੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਵੇਂਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਣੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਗੋਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4-5 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੋ ਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸਹੀ ਪੂਜਿਆ ਦੇਹੋ ਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਖ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਵਲ ਜੇ ਹਰੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੱਗ ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ,
ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਹਰ ਜ਼र्रे में उसका ज़हूर है, तुझको नजर न आए तो ये किसका कसूर है। हर ਜ਼र्रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੋ ਮਹਾਂਪਰੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੀਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਥਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਮਹੀਅਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨ ਸਕੈ ਜਾਲੇ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਮਾਤ दूध जैसे वाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा किरपाले। मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने भाई ओ मालिक तेरे नाल है। सतगुरु गुरदेव पातशाह जी ने कहा बस तैनू ओनू समझण दी लोड़ है कि ओ सर्वरे कैनात विच वसिया होया है, ओ सर्व व्यापक है। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਰੱਖ। ਭਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਸਰਵਰੇ ਕੈਨਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਸ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ। ਪਰਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਲਿਓ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਤ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੋਚਰ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਨੱਕ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਡੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕ, ਇਹ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਵਾ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਵਾ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲੂਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਇਹਦੀ ਤਵਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਵਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦੂਜੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਤ ਰੂਪ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਿੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤੋਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਿਹੰਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਕ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਮਿਤੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਿਤੋਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚੁੰਝਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਚੁੰਝਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਨ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਿਕ ਉਕਤ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲੜੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ 4 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਚਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ 4 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ 8 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਾਹ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰਾ 16 ਆਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ, ਬਖਿਆਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 1-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵੇਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਵੇਖੇ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਰਹਿਉ ਸੰਤ ਹੂੰ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸਵੀ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੇ ਨ ਪਰਚੇ ਲਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੇ ਨ ਪਰਚੇ ਲਾਇਓ, कहते हैं कहत सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहो, गुर दई मिलाए भिखिया, जिव तू रखें तिव रहो। कहन लगे, केवल कहते हैं कहान की गल सुनी है, पर उन्हां दी करनी विच धरती असमान दा फर्क सी। ना रब्बी सिमरन सी ते ना ही खलकत दी सेवा सी, ना ही मनुखता दी सेवा सी। कहन लगे, ओ केवल कहन भवन, भवन का अर्थ इत्थे इमारत नहीं है, भवन का अर्थ है भौना, भाव भरमण करना, रटन करना, तीर्थां दा रटन करना। सतगुरु कहंदे ने, कहन भवन नाही पायो, पायो अनक उक्त चतुराई। कहन लगे, ना भरमण करन नाल प्राप्त होया ते ना ही अनेकां चतुराइयां ते चलाकियां दे नाल प्राप्त होया है। सतगुरु जी ने बहुत वड्डा तजर्बा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਆਖਰ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ, ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤ, ਤਿਆਗੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਧਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਕੀਚੈ ਰੁਤ ਠਾਨੀ। ਧਰਿਓ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੰਝਾਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹੈ ਕਰੇ ਹਮ ਕਿਆ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਮੋੜੈ ਮਨ ਮਾ। ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੌਣ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਪੈ ਕਾਉ ਗੂੰ ਗਰਾਸੈ। ਚਲਾਕ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੋਤਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵਰੇ, ਤੋ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਕਿਰਪਾਈ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਉਹ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੋ ਬਹਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ, ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ,
ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।